بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وساق الإمام النووي رحمه الله تعالى أدلة من القرآن، ثم أتبع هذه الأدلة بأدلة من السنة كما هي عادته رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. فذكر من أدلة القرآن قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقول الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وأورد أيضا قول الله تبارك وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقول الله تبارك وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى وبدأ بها هذه الترجمة المتعلقة ببر الوالدين وصلة الأرحام. وما من شك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن حق الوالدين حق عظيم وواجب جسيم، أعلى الله تبارك وتعالى في القرآن قدره ورفع مكانته وشأنه، وهو من كمال الإيمان وحسن الإسلام، ومن أعظم الأمور المقربة إلى الملك العلام سبحانه. ويكفي أيها الإخوة المستمعون الكرام برهانا ودليلا على عظم هذا الحق وجسامة هذا المطلب أن الله تبارك وتعالى قرنه بحقه في 5 آيات من القرآن. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبمثل ما جاء به القرآن جاءت سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. وجاء في الصحيحين عد بر الوالدين في أعظم القرب وجلائل الطاعات وكبير القربات. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau ajma'in. Kita telah sampai pada bab yang ke-40, yaitu bab birrul walidain wa silatul arham. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi.
Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dalam bab ini dalil-dalil dari Al-Qur'an Al-Karim, kemudian beliau membawakan dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan beliau ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam pendalilan beliau menyebutkan ayat-ayat, kemudian menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuka bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah berbuat kesyirikan sama sekali, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Dan bertakwalah kalian ya, yang kalian meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wal arham, dan juga hendaknya kalian bertakwa dalam menyambung silaturahmi kepada karib kerabat. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal." Orang-orang yang mereka menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yaitu menyambung silaturahmi. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dan Tuhanmu telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan jika salah seorang dari kedua orang tua atau kedua-duanya telah mencapai masa tua di sisimu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua ah, dan janganlah engkau membentak mereka berdua, akan tetapi ucapkanlah perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hendaknya kalian merendah dengan penuh kerahmatan kepada kedua orang tuamu, dan katakanlah, ya Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah merawatku, telah membinaku tatkala aku masih kecil. Dan yang terakhir Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayk. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan penuh kelemahan di atas kelemahan, dan telah menyusuinya selama 2 tahun. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, yang dibuka oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah tentang bab yang sangat agung ini, yaitu bab yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Tidak diragukan lagi bahwasanya hak kedua orang tua merupakan hak yang sangat agung dan merupakan kewajiban yang sangat ditekankan. Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan hak kedua orang tua dalam Al-Qur'an. Allah telah meninggikan kedudukan hak kedua orang tua dalam Al-Qur'an. Dan barang siapa, ya, dan hal ini merupakan bentuk kesempurnaan Islam dan keindahan Islam, dan merupakan perkara yang sangat mudah mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menunjukkan tentang agungnya hak kedua orang tua, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak Allah dengan hak orang tua dalam Al-Qur'an di dalam 5 ayat. Yang ini menunjukkan bagaimana agungnya hak kedua orang tua. Ayat-ayat tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana." Tatkala kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ayat yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana." Katakanlah kemarilah aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali,
dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian firman Allah yang ketiga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ayat yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Dan ayat yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah kita bacakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sungguhnya kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan penuh kelemahan yang bertambah-tambah, dan ibunya telah menyusuinya selama 2 tahun. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, dan kepada akulah tempat kembalimu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang ayat-ayat yang menggandengkan antara hak Allah dengan hak orang tua, demikian juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, digandengkan juga antara hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridha Rabb fi ridhal walid. Sungguhnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Demikian juga bahwasanya kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, merupakan a'zamul qurab, merupakan perkara yang sangat mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun? Kemudian amalan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun? Kemudian amalan apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة المستمعون، وهذه الآيات الكريمات التي فيها الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، فيها أن الله جل وعلا لما أمرنا ببر الوالدين أطلق الأمر وعمم ليتناول كل بر وإحسان قولي أو فعلي. بل أيها الإخوة المستمعون، إن هذا الإطلاق يدل على أن للوالدين من البر أوفاه ومن الإحسان أعلاه، كيف لا، ومقامهما مقام عظيم وحقهما حق جسيم. ولهذا كان للوالدين من حسن الصحبة وطيب المعاملة وجمال الحديث ورعاية الحقوق ما ليس لغيرهما، كما سيأتي معنا من الشواهد والدلائل على ذلك فيما ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى من أحاديث. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Ayat-ayat tersebut datang secara mutlak, ya. Tidak disebutkan jenis berbuat baiknya, tidak disebutkan jenis berbaktinya, akan tapi datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua secara mutlak, ya. Tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala agar, ya, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mencakup seluruh bentuk kebaikan dan mencakup seluruh bentuk bakti kepada kedua orang tua. Baik berbakti kepada orang tua melalui perkataan atau melalui perbuatan. Bahkan, ya, pengitlakan seperti ini, ya, menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya bentuk
berbuat baik kepada kedua orang tua harus pada tingkatan yang paling atas. Bagaimana tidak? Karena kedudukan kedua orang tua merupakan kedudukan yang tinggi. Dan hak mereka berdua merupakan hak yang sangat agung. Ya, oleh karenanya, kedua orang tua memiliki hak untuk dipergauli, ya, untuk dimuamalahi, untuk diajak berbicara dengan pembicaraan yang indah, ya. Mereka memiliki hak berbeda dengan yang selain mereka berdua. Sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin.